Hello and welcome to Sangam. So this lecture is going to be very interesting, as you can see the pictures as well here. The chapter's name is Our Skeletal System and the Skin. Okay, and it is interesting, but one more important thing, n number of questions have been asked from the same chapter in your MPSC examination, or let it be any competitive examination. Why? Because see, what examiner does, examiner tries to incorporate some unique facts in your examination, so that it might be a possibility that you commit a mistake giving that answer, and when you come back home, when you check the answer key, at that time you feel, oh, itki sopi गोष्ट होती, एवढी मला माहिती असायला पाहिजे होती. And the same thing is going to be fulfilled from this chapter. So give your all ears towards this lecture and listen what I am teaching today. Okay, so now here they have told one important thing. The various organs are safe within the body cavity. Now, what is important for us is what actually is a cavity, ma'am. Okay, so in previous lectures, I have told you human body is made up of cell. Cell then forms a tissue. Tissue forms organ, and that organ forms organ system. Now, the role of cavity comes here. What cavity does, it protects this organ. If I have a heart, then heart would be protected by one cavity. Our brain is protected by one cavity. So each and every organ in our body is protected by this cavity. Okay, the meaning of cavity is now we have got it. But in our examinations, the commission asks us which cavity, which is the particular cavity which protects the brain, or which is the cavity which protects our intestines or lungs or kidneys. So these cavities we should know on our, it should be on our tips. Okay, so moving forward, the human skeleton is protective shell of all the internal organs, but I want to tell you what actually cavity is and what are the different cavities in human body which you should learn by heart. So the space, just 1 minute, the space inside the body, what is cavity? It is a space inside the body that houses and protects the internal organ. I have told you this beforehand, but now see, there are these 5 cavities in human body. The first cavity and the foremost cavity is the carnial cavity. Okay? In this carnial cavity, where it is in our skull, and which organ does it protects? The brain. So which type of question can come? Carnial cavity protects which among the following organ? So you should remember, carnial cavity is inside our skull and it protects our brain. The second important cavity is the thoracic cavity. Now, due to its name, people think it is something related to our throat, and that's why they give the answer in that way. But the thoracic cavity in our chest area, and what does it protects? The heart, lungs, trachea and esophagus. About trachea, I have told you in previous lecture. The system which connects our nose and lungs, in Marathi we call it Shwasnalika. So trachea is protected by thoracic cavity, and esophagus in Marathi we call it Annanalika. Okay, so Annanalika, Shwasnalika, aple fufusa आणि heart is situated, is protected in which cavity? And the answer is thoracic cavity. Then many mistakes have been committed from these two cavities. So remember the differentiation between the abdominal cavity and pelvic cavity. जेव्हा कधी आपण abdominal किंवा pelvic म्हणतो, सगळं आपण पोटाच्या रिलेटेड बोलून टाकतो, but there is differentiation while these cavity protects the organ. तर आता आपण डोक्यापासून खाली आलो होतो, चेस्ट एरियामध्ये थोरॅसिक कॅव्हिटी होती, तिथून एक्झॅक्ट खाली म्हणजे पोटाजवळ आता आपण आलो तेव्हा येते ॲबडॉमिनल कॅव्हिटी. ओके, सो ॲबडॉमिनल कॅव्हिटी इज बिलो द चेस्ट अँड अबाव द पेल्विस. पेल्विस म्हणजे आपल्या पोटाच्या खालचा जो भाग आहे त्याच्या वरती ही ॲबडॉमिनल कॅव्हिटी आहे.
ऑर्गन्स कोणते प्रोटेक्ट करते ते बघितल्यावरती तुम्हाला अजून लोकेशन नीट कळेल. स्टमक, इंटेस्टाइन्स, लिव्हर्स, पॅनक्रियास अँड किडनीज. ओके. Then comes the pelvic cavity. It is the lower part of our stomach. So it is protecting our bladder. Then reproductive organs आणि rectum. Fine. And then comes the spinal cavity. ही पाठीमागे असते. So remember, there is just one cavity which is located at the back side of our body, and the name is spinal cavity. And what does it protects? The spinal cord. आपल्या पाठीचा कणा प्रोटेक्ट करणारी कॅव्हिटी जी आहे ती स्पायनल कॅव्हिटी आहे. Now, the first type of question can be which organ resides in which cavity. This is the first type of question. Second is to organize these cavities in chronological order from top to bottom. So remember, our cavities starts from cranial, then the thoracic, then the abdominal, पोटाचा भाग, आणि त्याच्या खालचा भाग जे आपले reproductive organs असतात, that cavity is the pelvic cavity, and only one cavity is back to our body, and its name is the spinal cavity. Cavity काय असते? एक अशी पोकळ जागा असते, एक थैलीसारखी किंवा एखाद्या बॉक्ससारखी पोकळ जागा असते आपल्या शरीरामध्ये, आणि त्या प्रत्येका बॉक्समध्ये एक एक ऑर्गन असा फिट झालेला आहे असं तुम्ही लक्षात ठेवा. ओके. सो आता चॅप्टरमध्ये जे काही कॅव्हिटीबद्दल दिलेलं असणार आहे ते आपल्याला ऑलरेडी कळून गेलेलं आहे. आता इथे विचारलं आहे की बाबा हार्ट आहे तो कोणत्या कॅव्हिटीमध्ये आहे. आपण थोरॅसिक कॅव्हिटी आत्ताच बघितलं. लंग्स पण तिथेच आहे. इंटेस्टाईन पेल्विक कॅव्हिटीमध्ये नाही आहे, ॲबडॉमिनल कॅव्हिटीमध्ये आहे, आणि ब्रेन आपला कार्नियल कॅव्हिटीमध्ये आहे. तर ही लहान मुलांची बुके म्हणून यांनी कॅव्हिटी डिटेलमध्ये कवर नाही केलेला आहे. आत्ताच आपण सगळ्या कॅव्हिटीज नीट बघितलेल्या आहेत. म्हणजे ह्या कॅव्हिटीवरती क्वेश्चन 100% येतो आणि येणारच आहे हेच सांगते मी तुम्हाला इथे. पुढे एक आपला फॅक्च्युअल क्वेश्चन इथे बनू शकतो. एक्सरेज वेअर डिस्कवर्ड बाय विल्हेम कॉनार्ड रॉन्टेंग. ठीक आहे, ते नाव लक्षात ठेवा तुम्ही. आता आपण कॅव्हिटी नंतर बोन्सकडे वळत आहोत. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न व्हॉट types of bones are there in human body. So actually there are 4 type of bones in human body. Its differentiation we are going to learn now. The first type of bone is flat bone. हे बोन एकदम असे पातळ असतात, पातळ शीट सारखे असतात, आणि कुठे मिळतात आपल्याला? चेस्ट एरियामध्ये वगैरे, जिथे आपल्याला हात जर आपण लावला चेस्ट एरियाला तर तिथे आपल्याला जो फ्लॅट बोन लागतो तो हा बोन असतो. त्यानंतर स्मॉल बोन्स असतात. स्मॉल इन द सेन्स हा बघा, हा एवढा छोटा आहे, हा एवढा छोटा आहे, त्याला लागलेला छोटा आहे. पण हा जो फ्लॅट बोन होता हा एकत्र एकच पातळ असा बोन होता. ठीक आहे. सो बिकॉज ऑफ दिस वी कॅन नकल अवर फिंगर्स. सो दॅट्स वाय हे इथे जे आहेत ते सगळे छोटे छोटे तुकडे तुकडे असे बोन्स आहेत. कुठे मिळतात आपल्याला? हे आपल्या पाम एरियामध्ये मिळतात. देन द थर्ड टाइप ऑफ बोन्स आर इरेग्युलर बोन्स. दॅट मीन्स इट डझंट हॅव अ पर्टिक्युलर शेप, आणि त्यांचे जे जॉईंट्स असतात ते इरेग्युलर असतात. द मोस्ट इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल इज अवर रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स. रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गनमध्ये आपल्याला असे इरेग्युलर टाईपचे बोन्स बघायला मिळतात. अँड द फोर्थ type of bone is the long bone. ठीक है. In just 30 to 40 seconds or in 1 minute we are going to see which is the longest bone in our body, and that is the direct question in combined examination. ठीक है. So these long bones are the bones which are situated in our thigh. Okay, मांडी मध्ये जो बोन असतो तो शरीरातला longest bone असतो आणि strongest bone असतो. So it is the example of fourth type of bone. Now this question can also come directly ki baba bones are made up of what? So you have to remember bones are composed of 2 main things. Okay, and what are those 2 main things? See, bone cell, मी तुम्हाला सांगितलं होतं every body is made up of cell. So obviously bone is also made up of cell. That cell is the biotic component of the
bone. And then calcium carbonate, calcium phosphate and salts are abiotic components. Why? There is no biology, there is no genes, or there is no life in these salts or in these drugs. So that's why calcium carbonate, calcium phosphate and salts are abiotic components, and the bone cells are biotic components. So our bone is made up of these 4 things. Fine. And in yesterday's lecture I have told you ki if we have deficiency of vitamin D, then we can form rickets, म्हणजे brittleness of our bones. So remember ki vitamin D is important for our bones growth and development. And also in minerals we have seen calcium imparts strength to the bone. Fine. Now from the next page we have these 2 important things about the skeletal formation. Now remember each and everything what I am telling you. See, the human skeletal system can be divided into 2 parts. Skeletal म्हणजे काय? हे पूर्ण आपल्या बॉडीचं स्केलेटल आहे, हा सापळा आहे. सो दिस स्केलेटल कॅन बी डिवाइडेड इंटू 2 parts. What are those 2 parts? This question can come in your examination. The first part is the axial skeleton and the second part is the appendicular skeleton. Okay, so remember these 2 names. What is axial skeleton and what is appendicular skeleton is the 2 differentiations of our skeletal system. Now the axial skeleton consists of skull, spine and the rib cages. See, here you can see the skull, then our spine and the rib cages. What does it constitutes? Which part of skeleton? The axial skeleton. These are situated symmetrically along the central vertical axis of the body. What does this statement means? हा जो axial skeleton आहे तो असा symmetrically situated आहे to the central nervous system. What is central nervous system? Whole skull, spinal cord is known as the central nervous system of a human being. आणि याच्या symmetrically म्हणजे याच्या लाइन मध्ये जो बसलेला आहे skeleton त्याला आपण axial skeleton असं म्हणतो. And the second one is the appendicular skeleton is made up of bones of the upper and lower limbs. limbs म्हणजे काय? आपले हात आणि पाय. तर हात आणि पायांचा जो सापळा आहे that is known as appendicular skeleton on either side of central axis. तर आता बघा जो central axis आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? axial skeleton. आणि जे त्याच्या राईट लेफ्टला जो उरलेला सापळा आहे त्याला आपण appendicular skeleton असं म्हणणार आहोत. ठीक आहे. आता आपल्याला पुढे बघायचं आहे की बाबा axial skeleton मध्ये skull, spine, rib cage येतात. तर आपल्याला each and everything we have to see की skull मध्ये कोणते कोणते बोन्स येतात, spine मध्ये किती बोन्स आहेत. मी तुम्हाला फर्स्ट की सेकंड लेक्चरला विचारलं होतं हाऊ मेनी बोन्स आर देअर इन अ वर्टिब्रल कॉलम. त्याचा आन्सर आपल्याला आज इथे मिळणार आहे. आणि रिब केज बद्दल पण आपण बघणार आहोत. ठीक आहे. So first thing is the axial skeleton. Axial skeleton is the symmetrical part of central nervous system in a human body. Now which things are there in axial skeleton? First we have to read that. Skull, त्यानंतर rib cage, spine. Okay, so the skull is formed by bones of head and face. What do we think? Ki skull is only the brain part, but no, face is also included in the skull part of our skeleton. So the skull is formed by bones of head and face. Here you can see head and face both includes skull. The bones of skull are flat. Just now we have seen flat bones. So these bones are flat and strong. There are altogether 22 bones in the skull. Very important. 8 in the head. ह्या 22 मधले 8 जे आहेत ते डोक्यामध्ये आहेत आणि 14 बोन्स हे आपल्या फेस मध्ये आहेत. So except for the lower jaw,
फक्त आपला हा जो जॉ आहे फक्त तोच मूव करू शकतो, बाकीचं स्कल आपलं मूव करू शकत नाही. इट इज सिच्युएटेड ऑन इट्स प्लेस. द सेम थिंग इज रिटन एक्सेप्ट फॉर द लोअर जॉ नन ऑफ द बोन्स ऑफ स्कल कॅन मूव, ओनली दिस पार्ट वी कॅन मूव. ओके, सो नाव वी हॅव सीन स्कलमध्ये 2 पार्ट्स असतात आणि फर्स्ट पार्ट असतो तो हा वरचा. याच्यामध्ये किती बोन असतात? 8 बोन्स, म्हणजे कमी असतात. मेन ब्रेनमध्ये कमी बोन आहेत आणि कम्पेअर्ड टू फेसमध्ये आपल्याला 14 बोन्स बघायला मिळतात. ठीक आहे, बट नाव देर इज वन डिफरंट टर्म दॅट यू हॅव टू रिमेंबर फॉर युअर एक्झामिनेशन. जो अप्पर पार्ट असतो स्कलचा त्याला आपण कार्नियम स्कल असं म्हणतो आणि जो लोअर पार्ट असतो स्कलचा त्याला आपण मॅन्डिब्ले असं म्हणतो. ओके, सो रिमेंबर, जर असा क्वेश्चन आला लोअर पार्ट आणि अप्पर पार्ट तर दिस नेम यू हॅव टू रिमेंबर. Second thing which you have to remember is how many bones are there in upper part and lower part. One exception you have to remember, whole skull cannot move, none of the bone are movable except the jaw bone in the skull area. The another and last important thing which you guys have to remember, skull does not include only the brain area but our eyes, our nose, teeth, jaw, everything are included in the skull part of our skeleton. Very important questions can be asked from this topic. Okay, moving towards the next, that is the rib cage. What are we looking? Axial skeleton. Axial skeleton is the central nervous system. In that we have finished skull. Now we are moving forward, that is the rib cage. Before moving towards rib cage, one question is asked here. Which organs of our body does the skull protect? Just now I have told you to remember this thing. Which organs are protected? I have already told you just now. Our eyes are also protected, nose is also protected, mouth is also protected, and one important thing, our ears are also protected in the skull part of the skeleton. So this question can be asked in our examination. Now the rib cage. Rib cages, the cage like structure in the chest is called as rib cage. This one, why it is cage like? You can see from the figure itself, it is cage like. So on one vertical flat bone is called as the sternum. This vertical flat bone is known as the sternum, and about this bone only I was talking when I have taught you about the flat bones. Okay, so remember here जो एक हा मेन कण, हा एक जो बोन आहे याचं नाव लक्षात ठेवा. असा क्वेश्चन येऊ शकतो की स्टेरनम कॅन बी फाउंड इन विच पार्ट ऑफ ह्युमन बॉडी. सो जेव्हा आपण आन्सर तिथे एक्झाममध्ये द्यायला जातो ॲट दॅट टाईम आपण गोंधळून जातो, पण घरी आल्यावरती आपल्याला कळतं इतकं सोपं होतं, एवढी सोपी गोष्ट मला माहिती पाहिजे होती. तर त्यामुळे लेक्चरमध्ये मी जे सांगते नीट लक्षात घ्या, याच्यातूनच क्वेश्चन्स येणार आहेत जेव्हा बोन्सवरती क्वेश्चन येतील. ठीक आहे, तर ह्या मेन आपला जो बोन आहे त्याला आपण स्टर्नम म्हणतो आणि याच्या राईट आणि लेफ्टला किती बोन्स असतात असा क्वेश्चन येऊ शकतो. तर या स्टेरनमच्या बाजूला इकडनं 12 आणि 12 असे बोन्स असतात. ठीक आहे, तर 12 + 12 24 आणि हा एक मेन बोन म्हणजे +1 25 बोन्सनी आपली ही पूर्ण रिबकेज बनलेली असते. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कॅन अपियर इन युअर एक्झामिनेशन. रिमेंबर दिस थिंग. स्कलमध्ये आपल्याला काय बघायचं होतं, युनिक थिंग काय होती, कोणत्या गोष्टी स्कलमध्ये प्रोटेक्टेड आहे. रिब केजमध्ये काय बघायचं आहे, मेन बोनला काय म्हणतो आपण, राईट आणि लेफ्टला किती बोन्स आहेत आणि पूर्ण मिळून रिब केज किती बोन्सची बनलेली आहे. एकदा PSI मध्ये क्वेश्चन आला होता की रिब केज किती बोन्सची बनलेली आहे. जे मुलं अभ्यास करतात त्यांना 12 माहिती होतं, सगळ्यांनी 24 उत्तर दिलं, पण ते उत्तर चुकीचं निघालं. तर आपण अभ्यास करून काही फायदा झाला का, नाही झाला. म्हणून लक्ष नीट द्या. आपण जेव्हा पुस्तक वाचतो तेव्हा आपण चुकी करतो, पण जेव्हा आपल्याला टीचर शिकवतो तेव्हा आपल्याला लक्षात राहतं. म्हणून तुम्ही ही गोष्ट आता लक्षात ठेवा. आता क्वेश्चन आला तर चुकी करू नका. पुढे स्पाइन आपण काय बघत आहोत, एक्झियल स्केलेटन बघत आहोत. त्याच्यामध्ये थर्ड थिंग काय आहे, स्पाइन. स्पाइन हा जो मागचा पाठीचा कणा असतो तो स्पाइन असतो.
The backbone or vertebral column. The spine is formed by padlock shaped bones placed straight on one of or above other. They are altogether 33 bones, and this question I had asked you. So स्पाइन मध्ये हे पूर्ण किती बोन्स आहेत, हे छोटे 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 मिळून 33 बोन्स आहेत. स्पाइन कुठे आहे, पाठीमागे आहे, आणि रिब्स त्याच्या समोर आहेत. रिब्समध्ये 25 आहेत आणि पाठीच्या कण्यामध्ये 33 आहेत. ओके, रिमेंबर दिस थिंग. आता पुढे बघतोय आपण अपेंडिक्युलर स्केलेटन. अपेंडिक्युलर म्हणजे सेंट्रल नर्वस सिस्टम झाली आपली. आता जे हात आणि पाय आहेत त्याबद्दल इथे सांगत आहेत. सो द ह्युमन बॉडी हॅज 2 आर्म्स अँड 2 लेग्स. दिस डिफरंट पार्ट्स ऑफ द आर्म्स अँड लेग्स हॅव सेव्हरल बोन्स विच आर कनेक्टेड टुगेदर बाय द जॉईंट्स. ठीक आहे, आपल्याला हात आणि पायामधले कोणते क्वेश्चन्स येऊ शकतात, जे मी तुम्हाला म्हणलं होतं लॉंग बोन ह्युमन बॉडीमध्ये जो असतो तो थायमध्ये असतो. त्याचं नाव MCQजमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे, पण तो क्वेश्चन आपल्याला या अपेंडिक्युलरमधनं येऊ शकतो. महत्त्वाचं आहे एक्झियल स्केलेटन, ज्याबद्दल आत्ताच मी डिटेलमध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे. नाव वन इम्पॉर्टंट थिंग, देर आर 3 बोन्स इन ईच ऑफ अवर इयर्स. 3 बोन्स महत्त्वाचे आहेत का, पाठ करायचे आहेत का? मला वाटतं की नाही आहे, पण जर तुम्हाला क्वेश्चन आला तर तुम्ही पाठ करून घ्या की बाबा हॅमर, ॲनविल आणि इथे यांनी दिलेलं जे आहे स्टिरअप, हे 3 बोन्स असतात आपल्या कानामध्ये. कान किती बोनचा मिळून बनलेला आहे, 3. ठीक आहे, आणि महत्त्वाचं याच्यावर क्वेश्चन येऊ शकतो, स्टिरअप इज द स्मॉलेस्ट बोन इन अवर बॉडी. हा जो इथे असतो तो स्मॉलेस्ट बोन आहे. लॉंगेस्ट बोन मी सांगितलं मांडीत आहे. स्मॉलेस्ट बोन जो आहे तो कानात आहे आणि त्याचं नाव स्टिरअप आहे. इतका छोटा आहे तो की तांदळा एवढा छोटा आहे, असं इथे लिहिलेलं आहे. इन ह्युमन बॉडी द लॉंगेस्ट अँड स्ट्रॉंगेस्ट बोन इज द थाय बोन नोन ॲज फीमर. हे 2 क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहेत. ठीक आहे, पाठ करून घ्या. हा मांडीतला बोन लॉंगेस्ट आणि स्ट्रॉंगेस्ट आहे. कानातला जो स्टिरअप आहे छोटासा तांदळा एवढा, दॅट इज द स्मॉलेस्ट बोन. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. आता बोन्स झालेले आहेत आपले. नाव वी आर मूविंग टुवर्ड्स द जॉईंट्स. जॉईंट्स म्हणजे हात माझा इथे मनगटाला जॉईंट झालेला आहे, म्हणून मी त्याची मूवमेंट करू शकते. जिथे जिथे अशा मूवमेंट करू शकणाऱ्या गोष्टी आहेत त्याला आपण जॉईंट्स असं म्हणतो. सो joints are places where 2 or more bones are connected to each other. Joints are of 2 types. कोणते? movable joints and immovable joints. जे मूवेबल आहेत ते कोणते आहेत? आर्म्स आणि लेग्समध्ये आहेत, म्हणूनच आपण हातांची हालचाल, पायाची हालचाल करू शकतो. इमूवेबल बोन्स कोणते आहेत? जे की स्कलमध्ये आहे. स्कलमध्ये एकच असा बोन आहे जो मूवमेंट करू शकतो, तो आहे आपला जॉचा बोन. पण याच्या विपरीत बाकी इमूवेबल आपल्याला बोन्स मिळतात स्कलमध्ये. ओके, सो आता जॉईंट्सचे पण प्रकार आहेत ते आपण बघूया. हिंज जॉईंट्स जे असतात, इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ बोन ओनली इन 1 डायरेक्शन. एकाच डायरेक्शनमध्ये आपण मूवमेंट करू शकतो. आणि किती? 360 डिग्रीचा आपला सर्कल असतो. पण हा जो हिंज जॉईंट आहे तो फक्त हाफच सर्कल आपल्याला करू देत आहे, म्हणजे किती? 180 डिग्री. आणि याचं एक्झाम्पल आहे एल्बो. एल्बो आपण पूर्ण 360 डिग्री इथून इथपर्यंतच मी नेऊ शकते, इथून अजून मागून नाही आणू शकत मी माझा एल्बो. सो एल्बो आणि नी, पाय पण जर मी हलवला तर इतकाच फिरवू शकते, तिथून मागे वळून आणू नाही शकत. तर हिंज जॉईंट्स कोणते आहेत आपले? हाताचे आणि पायाचे किंवा एल्बोचे आणि नीजचे. त्यानंतर बॉल आणि सॉकेट जॉईंट्स आहे. इन दिस टाइप ऑफ जॉईंट्स bones can move in 2 or more direction, that is it can complete one whole circle. Example काय आहे? shoulder and hip joints. ते जे ती एक अशी सर्कलवाली रिंग असते, ती नाही का असं फिरवतात कमरेमध्ये धरून, तेव्हा कंबर पूर्ण गोल गोल हालते, तेच आपलं हिप जॉईंट्सचं एक्झाम्पल आहे. ठीक आहे का? आपण 360 डिग्रीमध्ये फिरू शकतो. आणि त्यानंतर ग्लायडिंग जॉईंट्स आहेत, वेअर बोन्स कॅन ओनली साईड ओव्हर ईच अदर. फक्त स्लाईड ओव्हर, हे जी करंगळी आहे ती आपण स्लाईड ओव्हर करू शकतो फक्त. किंवा अँकल जॉईंट्स आहेत ते पण आपण स्लाईड करू शकतो. तर आपल्याला इथे महत्त्वाचं काय आहे? क्वेश्चन कसा येऊ शकतो? हिंज जॉईंट्स किती डिग्री अँगल फॉर्म करतो? बॉल आणि सॉकेट जॉईंट किती डिग्री अँगल फॉर्म करतो? आणि एक्झाम्पल काय आहे?
ग्लायडिंग जॉईंट्सवरती क्वेश्चन येणार नाही. दिस 2 आर इम्पॉर्टंट फॉर युअर एक्झामिनेशन, हिंज अँड बॉल, रिमेंबर. Now the skin is again little bit interesting for our examination. Skin is an important and large organ of all living things. आपल्याला वाटेल की स्किन ऑर्गन नाही आहे, ठीक आहे, पण रिमेंबर स्किन हा एक ऑर्गन आहे आणि काय आहे, लार्ज ऑर्गन ऑफ ऑल लिव्हिंग थिंग्स. नाव रिमेंबर दिस की स्किन जी आहे ती विटॅमिन डीचं सिंथेसाइज करते. म्हणूनच आपण जेव्हा सूर्यप्रकाशामध्ये विटॅमिन डी घेण्यासाठी जाऊन बसतो तर तेव्हा तो कोणता ऑर्गन आहे जो सिंथेसाइज करतो विटॅमिन डी, दॅट इज अवर स्किन. नाव वी हॅव टू लुक व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन. वरती आपल्याला जी दिसत आहे त्या स्किनचं नाव काय आहे. जर कधी आपल्याला कट लागला तर आतमध्ये आपल्याला अशी गुलाबी गुलाबी स्किन दिसते, तिचं नाव काय आहे, आणि मग त्याच्या खाली आपल्या वेन्स चालू होतात. सो ओनली नेम्स आर इम्पॉर्टंट इन दिस टॉपिक. सगळ्यात वरची जी लेअर असते स्किनची तिला आपण एपिडर्मिस असं म्हणतो. हाऊ टू रिमेंबर, जर कधी तुम्ही स्किनच्या डॉक्टरांकडे गेले असाल तर त्यांना आपण डर्मॅटोलॉजिस्ट म्हणतो. जेव्हा कुठे डर्मिस असा शब्द आला तर रिमेंबर इट इज रिलेटेड टू स्किन. अँड एपी इज एनिथिंग अबाव अँड ओव्हर समथिंग. म्हणजे स्किनच्या वरती जी लेअर आहे, एपी म्हणजे काय, वरती, डर्मिस म्हणजे स्किन. स्किनच्या वरती जी लेअर आहे सगळ्यात फर्स्ट टॉपमोस्ट लेअर तिला आपण एपिडर्मिस असं म्हणतो. Okay, so this can be a question. Remember what is the topmost or outermost layer of the skin. Then the layer below it is known as dermis. सोपा आहे म्हणून क्वेश्चन याच्यावरती येईल, याच्यावरती येणार नाही. Below dermis there is network of blood vessels and nerve fiber. आता डर्मिस नंतर आपल्याला जे आहे ते सबक्युटिक्स बघायला मिळतात. म्हणजे काय, ब्लड वेसल्स आणि नर्व सिस्टम. नाव वन इम्पॉर्टंट थिंग, मेलॅनिन. आय होप मेलॅनिन तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल, पण मेलॅनिनवरती एक आपल्याला रिझनिंग बेस्ड क्वेश्चन येऊ शकतो, तो मी तुम्हाला सांगते. फर्स्ट वी आर गोइंग टू लुक व्हॉट मेलॅनिन इज. मेलॅनिन इज अ पिगमेंट, ओके, प्रेझेंट इन द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस. म्हणजे ह्या वरच्या लेअरमध्ये, स्किनच्या टॉपमोस्ट लेअरमध्ये आपल्याला मेलॅनिन बघायला मिळतं. Then the percentage of melanin decides the fairness or the darkness of the skin. This much we know. Okay, so the melanin protects our skin and the inner parts from ultraviolet रेज. म्हणजे विचार करा, स्टेटमेंट काय म्हणत आहे की हे जे मेलॅनिन घटक आहे ते आपल्याला अल्ट्राव्हायोलेट रेजपासून प्रोटेक्ट करतं. अल्ट्राव्हायोलेट रेजचं काम काय आहे, आपल्या स्किनला टॅन करणं. मग जर आपल्याकडे जास्त मेलॅनिन पिगमेंट असतील तर याचा अर्थ आपण असं म्हणू शकतो का की आपण सनरेजपासून आपला जास्त बचाव होईल. अशा प्रकारचा एक क्वेश्चन तुम्हाला येऊ शकतो की बाबा जर मेलॅनिन जास्त असेल तर त्या व्यक्तीला सनरेजचा जास्त त्रास होणार नाही. हे स्टेटमेंट बरोबर आहे, लक्षात घ्या. जितकं जास्त मेलॅनिन तितकं जास्त UV रेज पासून आपल्याला प्रोटेक्शन मिळणार आहे. मग जितकं जास्त कमी मेलॅनिन त्या व्यक्तीला UV रेडिएशनचं प्रोटेक्शन कमी मिळणार आहे. सो दिस इज द क्वेश्चन दॅट आय एम एक्सपेक्टिंग. रिमेंबर, इथे पण यांनी विचारलंय विच कलर ऑफ स्किन विल गिव्ह ग्रेटर प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन्स रेज. म्हणजे जितकी डार्कर स्किन असेल तितका सनरेजचा प्रभाव त्या व्यक्तीला कमी होणार आहे. आपल्याला वाटेल की असं नसतं, सिली गोष्ट आहे ही, म्हणून आपण कट करू, बट इट इज द फॅक्ट. अवर बॉडी टेम्परेचर हा एक फॅक्ट आहे, पाठ करून घ्या. युजली 37 डिग्री सेल्सिअस असतो. 37 पासून पुढे गेला 39 वगैरे 38 तर मग आपण म्हणतो की आपल्याला बॉडी टेम्परेचर आपलं वाढलेलं आहे. अँड आय थिंक वी हॅव डन. नाव वी आर गोइंग टू लुक व्हॉट क्वेश्चन्स कॅन अपियर फ्रॉम दिस MCQ. चॅप्टर इंटरेस्टिंग होता आणि याच्यावरती क्वेश्चन्स पण तसेच इंटरेस्टिंग आपल्याला बघायला मिळणार आहे. फाईन. सो आता कसं करायचं, सगळ्यात पहिल्यांदा पॉज करायचा व्हिडिओ, क्वेश्चन बघायचा, तुम्हाला आन्सर येतं आहे का बघायचं आणि मग रिझ्यूम करायचं. मूव्हिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हॉट द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, विच ऑर्गन इज फाउंड इनसाइड द कार्नियल कॅव्हिटी.
कार्नियल कॅव्हिटी फर्स्ट कॅव्हिटी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डरमध्ये तुम्ही बघत चला. कार्नियल कॅव्हिटी आपली स्कल असते. स्कलमध्ये कोणता ऑर्गन असतो? दॅट इज ब्रेन. हार्ट नाही, लंग्स नाही, ब्लॅडर नाही. हार्टची होती आपली थोरॅसिक कॅव्हिटी, लंग्सची थोरॅसिक कॅव्हिटी, आणि ब्लॅडर आपलं ॲबडॉमिनल किंवा त्याच्या खाली पेल्विसमध्ये येतं. पुढे स्टमक, इंटेस्टाईन, लिव्हर, पॅनक्रियाज अँड किडनीज आर प्रोटेक्टेड इन विच कॅव्हिटी? स्टमक म्हणजे आता आपण चेस्टच्या म्हणजे थोरॅसिक कॅव्हिटीच्या खाली आलेलो आहोत क्रोनोलॉजिकली बघा तुम्ही. सो अवर आन्सर विल बी ॲबडॉमिनल, पेल्विक येणार नाही. ओके, असेच आपण मिस्टेक्स करतो, तर त्यामुळे तुम्ही ह्या गोष्टी लक्षात ठेवा. पुढे विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर प्रोटेक्टेड बाय ह्युमन स्कल? दिस क्वेश्चन आता सांगितलंय म्हणून सोपं वाटेल, बट इट अपियर्स व्हेरी हार्ड वेन वी आर सिटिंग इन दॅट एन्व्हायरमेंट गिविंग एक्झाम in real time. So remember, skull protects our brain as we have discussed. It protects our eyes, ears, nose, also the teeth and jaw. So all 5 are correct here. Okay, what people do की बाबा ब्रेन असेल, वन तर इथे दिसत नाहीये म्हणून अजून एक मी त्याच्यामध्ये एक ब्रेन सोबत आईज टाकून देतो आणि आपण ओढून तो ताणून ओनली 2 असा आन्सर देऊन येतो, बट इट वुड बी incorrect if you give that answer. Now the second important thing, the human rib cages is made up of how many bones? Rib cages आपल्या किती बोन्सच्या बनलेल्या असतात? The one important bone 1, त्याच्यानंतर राईट आणि लेफ्टला 12 12, so 1 plus 24 and our answer is 25. Okay, do not give this answer, it will stand as incorrect. The next question here is, which is the smallest bone in the human body? Just now we have seen कानामध्ये असतो smallest bone. कानामध्ये 3 बोन असतात, त्यामधला जो स्टिरप आहे तो सगळ्यात स्मॉलेस्ट बोन आहे, आणि हॅमर, स्टिरप, अँविल, these 3 bones constitute our ear skeletal system. त्यानंतर इन द ह्युमन बॉडी विच इज द लॉंगेस्ट अँड स्ट्रॉंगेस्ट बोन? ओके, सो our answer would stand as humerus. We have seen it is in our thigh. सगळ्यात लॉंगेस्ट, सगळ्यात स्ट्रॉंगेस्ट बोन हा आहे, बट देन वेर इज टिबिया, फीमर अँड फिब्युला? दॅट वी हॅव टू लर्न. सो रिमेंबर, जर फर्स्ट आला तुम्हाला लॉंगेस्ट अँड स्ट्रॉंगेस्ट, आन्सर वुड स्टँड ॲज ह्युमरस. Which is the second longest bone in our body? The answer would be tibia. Okay, आपले जे पौचे असतात तिथे हा टिबिया बोन असतो, and it is the second longest bone in our body. Okay, oh, answer is answer is femur, and this one is in ears. Okay, and fibula is also situated in the lower part of our legs. Okay, so I think we have done with this. Yeah, we have done with this, and we are going to meet in the next lecture. Thank you so much.